الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا للإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الأنفال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الآية 62. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ሱረቱል አንፋል ያው ከመነሻው ጀምሮ እንዳያችሁ አጠቃላይ ስለ ወታደራዊ እንቅስቃሴ የምትዳስሰው በተለይም በበድር ዘመቻ ላይ የነበረውን ሁኔታ ከሞላ ጎደል ተዳስሳለች እና ጦርነትን እስላም እንዳማራጭ ፈልጎ ወይም ደግሞ ለሃይማኖቱ እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ ሰዎችን ያለ ፍቃዳቸው ተጽዕኖ ሊያሳድርና ያለውል በግድ እምነቱን እንዲቀበሉ ለማድረግ የተጠቀመበት መሆኑን ነው ጥላቶቹ የሚያሰሩት። ብዙ ጊዜ ይሄ አይን ያወጣ ውሸት ነው። እስላም በማያሻማ ቋንቋ ነው አንድ ሰው ያለ ፍቃዱ እምነት እንዲቀበል ተጽዕኖ አይደረግበትም የሚለውን ቃል ያስቀመጠው። ላ ኢክራሃ ፊዲን ቀድ ተበየነ ሩሽዱ ሚነል ገይ፣ በዲን ሰውን ማስገደድ የለም። አፈአንተ ቱክሪሁ ናሰ ሐታ የኩኑ ሙእሚኒን በሌላው አያት። ሰዎችን ግድ ታላመናችሁ ብለህ ልታስገድድ ትሻለህ እንዴ? ይሄ እኮ የማይሆን ነገር ነው ይላል። ስለዚህ ኢን አለይከ ኢለል በላግ ወአለይና አልሂሳብ ማአት ነው አያቱ በዚህ ዙሪያ የመጣው ማለት ነው። አንተ መልእክት ማድረስ ነው ያለብህ። ከዛ በኋላ መቀበል አለመቀበል የሰዎች ምርጫ ነው እንጂ ሰዎችን ያለውል በግድ አሳምኑ የሚል አይገኝም ማለት ነው። እርግጥ ነው አምነው ከገቡ በኋላ እንዲሁ ዝም ብለው በሰላይነት ቆይተው እንመለሳለንና እስላም እንቀለበሳለን የሚሉ ካሉ ለነዛ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን መጀመሪያ አንድ ሰው የፈለገው እምነት ይኑረው እምነት ቢስም ይሁን ወደ እስላም ታልገባህ በስተቀር ተብሎ የሚገደድበት ምክንያት የለም። ዳዋ ይደረግለታል፣ ከመሰለው ከጣመው ይገባል፣ ካልሆነ መብቱ ነው መተው። እና
ሰዎች ግን በተቃራኒው ነው አሁን እያሰሩ ያሉት። ምክንያቱም ሁሉ ነገር በእጃቸው በደጃቸው ማስሜዳውን በቁጥጥራቸው ስር ስለሆነ ነጩን ጥቁር ነው ኸይሩን ሸር ነው እያሉ ነው የሚሰብኩት ማለት ነው። ተጨባጩ እውነታ ግን እስላም በፍቃድ እንጂ ማንም ሰው ተገዶ እንዲቀበል የተጠየቀበት ጊዜ የለም በታሪክ። እነሱ ናቸው በተቃራኒው እስላም ለምን መጣብን ብለው እስከዛሬ አብረው የነበረን ጨለማ ይሻለናል ወደ ብርሃን አንወጣም ብለው የእስላምን ብርሃን ለማጥፋት ተጥንት እስካሁን ድረስ ሲረባረቡ የቆዩት። ዩሪዱነ ሊዩጥፊኡ ኑረላሂ ቢአፍዋሂሂም ወላሁ ሙቲሙ ኑሪሂ ወለው ከሪሀል ካፊሩን እንደሚለው የአላህን ብርሃን ልክ እንደ ጧፍ እፍ ብለው በትንፋሻቸው ሊያጠፉ ይሞክራሉ ይላል፣ ይረባረባሉ። ግን ቢሆንም አይሳካላቸውም። አላህ ደግሞ ብርሃኑን እስከ መጨረሻ ድረስ እንዲዘልቅ ነው የሚሻው ይላል። በዚህ ሁኔታ ራሳቸው የለኮሱት ጦርነትና ያመጡት ችግር ሲለበልባቸውና እንደገና ማፈናፈኛ ሲያሳጣቸው ገልብጠው እነሱ ሰላማዊ ሆነው እስላምን እንደገና በዚህ ነገር ተጠያቂ አድርገው ሊያቀርቡ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ትንሽ ማጣፊያ ሲያጥራቸው ወደ ሰላም ይመጣሉ መልሰው ራሳቸው ያጠፉትን ሰላም ማለት ነው። ይህም ከመሆኑ ጋራ እስላም ሰላምን ከመውደዱ ብዛት የተነሳ ትናንትና በእኔ ላይ ግፍ ፈጽማችሁብኛል፣ አሲራችሁብኛል፣ ታላጠፋ ነው በስተቀር ብላችሁ በጉልበት ተረባርባችሁብኛል ብሎ በቂም በቀል አሁን በተጀመረው ጉዞ ቀጥልበታለሁ፣ ወታደራዊ በላይነት እንኳ ባገኝ እናንተን ካላጠፋ በስተቀር አላርፍም የሚል አቋም እንደሌለው ለማሳየት ወኢን ጀነሑ ሊሰልሚ ፈጅነሕ ለሃ፣ በማንኛውም ጊዜ ጥላቶች ጦርነት ያዋጣናል ብለው ከገቡ ረዳሃለሁ ቀጥልበት አንተም አለ። ግን እነሱ ይሄ ነገር እንደማያዋጣቸው አውቀው ደግሞ ሐሳብ ሊቀይሩ ከሞከሩ አሁንም በራን ዘጋባቸውም። ወትሮውንም ሰላምን ያጠፉት እነሱ ናቸው እንጂ እኛ ሰላምን ነበር አማራጭ ያደረግነው እና ወደ ሰላም ሊዘንበል ካሉ እስካሁን ሞከርነው ወታደራዊ መፍትሄ ማምጣት አልተቻለም፣ እንደራደር የሚል ጥያቄ ካቀረቡልህ ፈጅነሕ ለሃ፣ አንተም አሁን ጉልበቱ አዳልቶኛል ብለህ በዚህ ቀጥላለሁኝ አትበል፣ እሺ ወደዛ ወደ ሰላም አንተም ጎራበል ይላል ማለት ነው። ግን ሰላም በሚጠይቁ ጊዜ አዘናግተውና ጊዜ ገዝተው ደግሞ ያጠቁኛል ብለህ የምትጠረጥራቸው ከሆነ እሱ ለኔ ተው፣ ወተወከል ዐለላህ፣ በአላህ ተመካ፣ እኔ ጠብቃቸዋለሁ፣ ችግር የለውም። ግን ጸረ እስላም ሁነህ መገኘት የለብህም። በማንኛውም መልኩ እነሱ ወደ ሰላም እንምጣ ሲሉ እሱማ እኛም የምንፈልገው ነው ብላችሁ ተቀበሏቸው። ያንን ሰላም ግን ማዘናጊያ አድርገው ሊያጠቁና ራሳቸውን የበለጠ ሊያዘጋጁ ሽተው ከሆነ እኔ ምስጢሩን አውቃለሁ፣ ያኔ የሚገባውን መልስ ሰጣችኋለሁ። ኢነሁ ሁወ ሰሚዑል ዓሊም፣ አላህ በሁላችሁም በኩል የሚባለውን በቅርብ ሰሚ ነው። በሁላችሁም ደግሞ የሚደረገውን እንቅስቃሴና የሚታሰበውን ተንኮልም በሚገባ አዋቂ ነውና ጌታችሁ ስለሚጠብቃችሁ በሱ መመሪያ እስከሄዳችሁ ድረስ በፈለጉበት መንገድ ቢመጡ እኔ ቆጣጠራቸዋለሁኝ ሲል ለሰላም ሁል ጊዜ እስላም ፊቱን እንዳያዞር ያስጠነቀቀ ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ በሚጠይቁ ጊዜ ነው ይሄ የሆነው። ሙስሊሞቹ ግን የበላይነት እየተሰማቸው በጦርነቱ መቀጠሉ እንደሚያዋጣቸው እያመኑ ሰላም ጥያቄ ራሳቸው እንዳያቀርቡ በሌላ አያት ተከልክለዋል እና በዛ አያት ላይ እናንተ ይሄ የሚያዋጣው መንገድ ከያዛችሁ በኋላ መልሳችሁ ሰላምን እናንተ የምትጠይቁ ከሆነ የበታይነትን ማሳየት ነው። ምንም ጊዜም ቢሆን አንድ ተቃራኒ ግንባር ግጭት ውስጥ ተገባ በኋላ ሰላም ጥያቄ የሚመጣው ከደካማው ክንፍ ነው። ምክንያቱም እንደማያዋጣው ስለሚያውቅ ማለት ነው። እና የበላይነት የተሰማው ሁሉ ጊዜ መቀጠሉ ነው የሚያዋጣኝ ስለሚል ሰላም አይፈልግም ማለት ነው። እና እነሱ ምናልባት ድክመት ተሰምቷቸው ሰላም እንደ ጥያቄ ካቀረቡ እምቢ አትበሏቸው አለ። እናንተሳ የበላይነትን እንደያዛችሁ እነሱም ደግሞ ሰላም ሳይጠይቁ ዝም ብለው ጥርሳቸውን ነክሰው የሚንገታገቱ ከሆነ ቀጥሉበት። ምክንያቱም እናንተ የተገኘውን ደረጃውን ትታችሁ እንደገና ወደ ደካማነት መመለስ የለባችሁምና። ትርጉሙ ሰላም የጠየቀ ያው ሊሸነፍ ተቃርቧል ማለት ነው። የዛ አይነት ትርጓሜ እንዳይሰጥባችሁ የሰላም ጥያቄ አታቅርቡ። እናንተ
ተነሱ ከመጣ ግን ተቀበሏቸው አለ ማለት ነው። እና ወይ ይሪዱ አን ይخدعوك አለ። በዚህ በሰላም ጥያቄ አዘናግተው ሊከዱ ፈልገው ከሆነ እኛ መደራደር እንፈልጋለን እርቅ እንሻለን ብለው ሲያበቃ እናንተን አዘናግተው እንደገና ከጀርባ ሊወጓችሁ አስበው ከሆነ ደግሞ فإن حسبك الله በቂ ምን ጊዜም ጌታ ነው አላህ አለ እሱ እንዲያሰረና እንደዶለተ አይሳካለትም ይላል። هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ወትሮውንም በልዩ ድጋፉ ያጠነከረህና ያበረታህ እሱ ነው በአማኞቹም እንድትጎለብት ያደረገህ እሱ ነውና ያው የነበረውን ድጋፌን እቀጥላለሁ ማለቱ ነው። ስለዚህ ወትሮም እናንተ እዚህ ግባ የማትባሉ ጥቂቶች እንዲሁም ደካሞች ልምዱም እንደመሳሪያውም ስንቁም ትጥቁም የሌላችሁ ነበራችሁ። ከምንም ተነስታችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልዩ ድጋፉን በመቸሩና እንደገና ደግሞ ተከታይ አማኞች መንፈሰ ጠንካራ በመሆናቸው በእነዚህ በጥቂት ሰዎች ያልተጠበቀ ዲል እንዲታገኝ ያደረኩህ እኔ ነኝና ወትሮም አሁንም ቢሆን በሰላም አዘናግተን እናጠቃለን ብለው ከሆነ ጥያቄውን ያቀረቡት ያ የነበረውን ድጋፌን እቀጥልበታለሁ የሙእሚኖቹን መንፈስ የበለጠ አጎለብተዋለሁ እንደገና ደግሞ ነስርንም እቸራቸዋለሁ በማለት ቃል ገባ ማለት ነው። ስለዚህ አመራርም ድጋፍም እንደገና ተስፋም እየሰጣቸው ነው ማለት ነው። ሁለገብ ድጋፍ እያገኙ ነው። መጀመሪያ ሰዎች በማንኛውም ጊዜ በሰላምም ጊዜ ሆነ በጦርነት ጊዜ ጥንቃቄ የተሞላበት አመራር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስሜታዊ መሆን ግፍታዊ ቢሆን ቂመኛ መሆን አይገባም። ለእያንዳንዱ ለኩል መቃሚን መቃል ይባላል። ለእያንዳንዱ መድረክ መባል የሚገባው ነገር አለ በቦታው ማስቀመጥ አለበት። ያ ሚዛን ከተበላሸ ለጥፋት ላይ ልትወድቅ ትችላለህ ማለት ነው። እና እንደ ወቅታዊ የሆነ ዲል ስላገኘህ ብቻ ካሁን በኋላ ማንንም እንትን አለለም የማንንም ድምጽ አልሰማም ብለህ ግትርነት ካመጣህ ያ ነገር ሊጎዳህ ይችላል። ስለዚህ ሙናወራ እንዴት አድርገህ እንደምትንቀሳቀስ በሰላምም ሆነ በጦርነቱ ሲስተም እንደ አሸናፊና የበላይ ሆነህ ለመውጣት የኔን መመሪያ መቀበልና መከተል ግድ ነው ማለቱ ነው። ያን ካደረክ አላህ ደግሞ ከናንተ ጋር ነው እነሱ በመጡበት ቢመጡ አይቀናቸውም ሲል መመሪያውን አስቀመጠ። በዛ መሰረት እነሱም ሰሩበት ውጤቱም ተገኘ። አሁንም የሚጠበቀው እንግዲህ ሙእሚን ነኝ ይላሉ ሁሉ ይህ ነበረ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለችግራችን መፍትሄ ማምጣት የሚችለው እሱ ነው። ከሁሉም የበለጠ የሚያስብልን ለኛ የሚቆረቆርልን እሱ ነውና አላህ ምን ይላል ወደሚለው ሙስሊሞች ቢመለሱ አሁንም ያለው መስቀልቅል ችግራቸው በቀላሉ በተፈታ ነበር። ግን ችግሩ ወደዚህ የመመለስ አዝማሚያ አይታየም አሁንም ማለት ነው። ወአለፈ በይነ ቁሉብህም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአማኞች ልቦና መካከል አዋሃደ። እነዚህ አሁን ነብዩ ጋራ የተሰለፉት ጥቂት መሆናቸው ብቻ ሳይሆን በሁሉ ነገር በቃ ዚግባ የማይባሉ ነበሩ። አንደኛ ጥቂቶች ናቸው፣ ሁለተኛ ልምድ የላቸውም፣ ስንቅ የላቸውም፣ ትጥቅ የላቸውም። ለነስር የሚያበቃ አንድ ምክንያት አልነበረ ማለት ነው። ተዛ ሁሉ በላይ ደግሞ ትልቁ ችግር ተናፉረል ቁሉብ ነበረ ማለት ነው። በጃሂልያ ጊዜ ሰዎች አንድ ቤተሰብ እንኳን ሙሉ በሙሉ ለመስማማት የሚያቀትበት ደረጃ ላይ ነበረ። መተማመን የለም። ሰዎች በልባቸው አይገናኙም። የተለያየ ቀባኢል አሉ። እነዛ ቀባኢሎች አንዱ አይንና አፈር ናቸው ስበርሳቸው። አንዱ ካንዱ ጋራ ተዳራርቦና ተባብሮ አንድ ነገር ለመስራት የማይችሉ ሰዎች ነበሩ፣ ታውሬ የበለጡ ማለት ነው። እነዛን በጣም የተራራቁና ተቃራኒ የሆኑ ህዝቦች ልቦቻቸውን አንድ አድርጌ ገመድኳቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ ነው የነስር ዋናው ቁልፉ ምስጥሩ። ህዝቦች መተማመን አለባቸው። ሰዎች ከተማመኑና በአላህ ኃይላቸው ተተባበሩ አንድ አካል ከሆኑ ጥላት ብዙ ሊጎዳ አይችልም ማለት ነው። መሐከል ግን መፈረካከስና አለመግባባት ካለ ምንም ቁጥር ቢከማች የፈለገው መሳሪያ ቢኖር ዋጋ የለውም ማለት ነው። እና በልቦናቸው መሐከል አዋሃድኳቸው አንድ አካል አንድ አምሳል አደረኳቸው። ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽዋ በሚለው መርህ ማለት ነው። ለው አንፈቅተ ማ ፊል አርድ ጀሚዓ እነዚህ አሁን አንተ ጋራ የተሰለፉት ሙእሚኖች ሙሃጅሮችም ሆነ አንሷሮች የተለያዩ ቀባኢሎች በጣም ከተቃራኒዎችና የተለያዩ የተራራቁ ከመሆናቸው ብዛት የተነሳ ቅራኔያቸው ምን ያህል ሰፊ እንደነበረ ሲገልጥ ምን አለ? በምድር ላይ ያለን ንብረት ሁሉ እነዚህን ሰዎች ለማስማማትና አንድ አካል ለማድረግ
ቢለገስ ኑሮ ጀሚዓን በሙሉ ማ አለፍተ በይነ ቁሉብህም በልቦናቸው መካከል ማዋሃድና አንድ ማድረግ አትችልም ነበር ይላል። ሱብሃንአላህ። የዱንያ ሀብት በሙሉ ቢሰጣቸው በአንድ ቀቢላ መካከል አውስና ኸዝረጅን እንኳን ለማስታረቅ አውስና ኸዝረጅ ማለት የአንድ አባት ልጆች ናቸው፣ ያጎትና ያጎት ልጆች። እነሱ 120 አመታት የዘለቀ የስበርስ ጦርነት ውስጥ ነበሩ የመዲና ሰዎች። እነዛን ሰው ለማስታረቅ አንድ ሰው ካሳ ልስጥ የተበደለ የፈለከውን ሁሉ ካሳ እኔ እሰጥሃለሁኝ ብሎ በዱንያ ላይ ያለውን ንብረት በሙሉ ቢሰጣቸው የማይቀበሉበት ደረጃ ነበር የተራራቁት ማለት ነው። هذا معقول سبحان الله። በዱንያ ላይ ያለን ሀብት በሙሉ ልስጥህና ከወንድም ጋር ታረቅ ቢባል ሊያስታርቃቸው የማይቻል ነገር ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ቁወቱላህ ግን ስሙኒ ሳይከፈላቸው ተስማሙ፣ አንድ አካል ሆኑ ማለት ነው። ማአለፍተ በይነ ቁሉብህም በእነዚህ ሰዎች መካከል ያለውን የልቦና መራራቅ ልታዛምደውና ልታጋምደው አትችልም ነበረ እንኳን በሌላ በመለስተኛ ነገር። ምክንያቱም ለ120 አመታት በጦርነት ሲፋጩ የኖሩ ሰዎች በሺህ የሚቆጠሩ በዚህም በኩል በሺህ የሚቆጠሩ ህዝቦች አልቀዋል፣ በዛም በኩል በሺህ የሚቆጠሩ ህዝቦች አልቀዋል፣ በዚህም በኩል ስንት ከተማ ወድሟል፣ በዚህም በኩል ሌላ ከተማ ወድሟል። ያ ሁሉ ካሳ ለማምጣት በ3 በ4 በ5 እጥፍ እያሉ ይሄን ታላረጋልችሁልኝ በስተቀር እገሌ ጋር አልታረቅም የሚለው ቅራኔያቸው ዱንያ ላይ ያለውን ሀብት በሙሉ ካሳ ቢሰጣቸው እንኳን ሊስማሙ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ነበሩ። እንደዛ ደረጃ ላይ ያሉትን ሰዎች ነው አላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር ነውና ምንም ነገር ሳይሰጣቸው አንቱም አንሷሩላህ አሉና የአላህ መልእክተኛ የአላህ ረዳቶች ናችሁ፣ እኔን እኮ መርጦ ለእናንተ ያመጣላችሁ ከማን ለማንም ያልሰጠውን እድል ነውና ካሁን በኋላ ያለፈውን እርሱ ተኔ ጋር ሆናችሁ በጌታችሁ መመሪያ ሂዱ፣ እናንተ መጀመሪያውንም ጥላት አይደላችሁም፣ አሁን አዕዳኡላህ ነው ጥላቶቻችሁ በማለት ወዳውኑ መድረኩን ቀየሩት ማለት ነው። ይህንን ስኬት ያመጣው አላህ ነው በቀጥታ እንጂ ማንም ሰው እነዚህን ሰዎች አስታርቃለሁና አዋህዳለሁ ብሎ የፈለገውን ካሳ በሙሉ ቢለግስ እንኳን ሊስማሙ የማይችሉበት ደረጃ ነበሩ። ይህን ታምር አይታችኋል። ስለዚህ የዚህ እንግዲህ የብቃት ባለቤት ነውና አላህ አሁንም ቢሆን በእኔ መመሪያ እስከሄዳችሁ ድረስ ማንም ሊያጠፋችሁና ሊያጠቃችሁ አይችልም ሲል ከቅርብ ታሪካቸው በመነሳት ይህንን ተሞክራችሁን የበለጠ አሳድጉትና አበልጽጉት ማለቱ ነው። ወላኪን አላህ አለፈ በይነሁም አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala መጃነን የዓለምን ንብረት ሳይከፈል በነፃ በቀጥታ ኢማንን ብቻ በልባቸው በማስገባትና እስላማዊ ወንድምነትን በማላበስ አስማማቸውና አዋሃዳቸው። ኢነሁ ዐዚዙን ሐኪም አላህ እኮ የፈለገውን ነገር ለማድረግ የማያቅተው የአሸናፊዎች ሁሉ አሸናፊ ነው። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም ነገር ለመፈጸም ጥበቡ እጅግ የረቀቀ ነውና እሱ ካለ ምን ቸግሮ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፍቃዱ ለተመሩ ሰዎች في ዘማን ወመካን ይሆናል ተብለው የማያስቡትና የማይገምቱትን እድል እንደሚሰጣቸው ከራሳቸው ከጥሩ ታሪክ መረጃ ጠቅሶ አስረዳቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁወተል ኢማን የሰጠው ሰው ተአምር ሊሰራ የሚችል መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ሰዎች የሚናቆሩት የሚናከሱት በየትም ዓለም እንደምናየው እንደምናቀው በጊዜያዊ ጥቅም ነው። ለስልጣን ተብሎ ለገንዘብ ተብሎ ለዝና ለጉራ ለምን እዚህ ግባለ የማይባለው ነገር ነው የአንድ ሰው ልጆች እስካሁን እየተጫረሱ የሚኖሩት ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላቸውም እነዚህን የጊዜያዊና ግላዊ ጥቅምን ትተው ለአንድ ዓላማ ቢሰለፉ ከጌታቸው ፍቃድ ጋር ቢቆሙ ችግራቸው ሁሉ ይፈታ ነበረ። ያ ሁሉ ቅራን የተወግዶ ሁላቸውም ለአንድ ዓላማ ቆመው ዱንያ አኸራቸው ያማረና የሰመር ሊሆን እንደሚችል ነው በቀጥታ የተቀሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መለኮታዊ ተውጂሃት መመሪያ የሚቀበል ካለ አሁንም ይሄው የሚያዋጣችሁ የሚለውን ያሰምርበታል። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን በተደጋጋሚ ወለቀድ ሶረፍና القرآن للذكر فهل من مدكر እንዳለው ቁርአን ደጋግመን ለናንተ የሚጠቅማችሁን ነገር ያለ መሰልቸት በተለያየ ስልትና ዘዴ ደግመን ደጋግመን መልሰን መላልሰን እናስገነዝባችኋለን። ምናልባት አንድ ቀን ልብ ገዝታችሁ ወደኔ ፍቃድ ተመለሱ ከሆነ በሚል ተስፋ ይለናልና አሁንም እያንዳንዳችን በተናጠልና በግለሰብ ደረጃ እንኳን ቢሆን
ያ አላህ መፍቲ ነው የሚያዋጣው የሙስሊሞችን ችግር ሊያነሳ የሚችለው የጌታ መመሪያ ሲከበር ነው የሚለው አቂዳችን ሊሆን ይገባል ቢያንስ ተጥቢቅ እንኳን ማድረግ ቢያቀተን እርግጥ እስላም በጣም ግዙፍ ነው ግለሰቦች ሊያቆሙት አይችሉም የጋራ የዓለም አቀፍ መሽሩዕ ነውና ማለት ነው ግን እኛ እያንዳንዳችን እንደ ሙስሊም ሰዎች አሁን በተለያየ መልኩ በቴክኖሎጂ ወደ ኋላ ስለቀረን በኢኮኖሚ እንትን ስላል ያልሆነም እዚህ ግባ የማይባል ምክንያት ነው የሚደረድሩት ለሙስሊሞች ኋላ መቅረት አይደለም የሙስሊሞች ኋላ መቅረት ዋናው ምስጥሩ እስበርሳቸው አለመስማማትና በጌታቸው መመሪያ አለመሄድ ብቻ ነው እነዚህ ነገሮች መልስ ቢያገኙ ሁሉም ችግሮች በቀላሉ ሊወገዱ እንደሚችሉ ነው አላህ ደጋግሞ የሚያሰምረውና ይሄን ነገር ቢያንስ ራሱ እያንዳንዱ ሙእሚን ነኝ የሚል ሰው የጌታ መመሪያ ነው የሚያዋጣን ወደሱ መመለስ አለብን መተግበር እንኳን ባትችል ይሄ ነው መፍትሄው የሚል እምነትና አቋም ሊኖረን ይገባል ይሄንን በአቋምነት ከያዝን ራሱ አላህ ጋራ ባስተሳሰብ ተስማማን ማለት ነው ይሄን ለማድረግ የማይችል ሰው ግን በምንም አይነት መፍትሄ ሊመጣ አይችልም ሁጀቱን አለይህ ነው የሚሆንበት ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي